द्वारिकाधीश की श्री गोवर्धन नाथ की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हो गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे, भवनंद के लाल को रिझाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भवनंद के लाल को रिझाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भवनंद के लाल को रिझाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भवनंद के लाल को रिझाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हो गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गाई मीरा के नाथ को रिझाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भाई मीरा के नाथ को रिझाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गाई मीरा के नाथ को रिझाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भाई मीरा के नाथ को रिझाइए।
गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गाइए हो गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ये हो गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गाइए हो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। द्वारिकाधीश श्री गोवर्धन नाथ नाथ की श्री यमुने महाराज रानी की श्री भागवत भगवान भगवान की सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र અને જગતની રાશેશ્વરી શ્રી રાધાજીના ચરણે વંદન કરીએ। પ્રાતસ્મરણીય સુખદેવજી મહારાજને વંદન કરી શ્રીમદ ભાગવતજીનું ચિંતન કરીએ। સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને આશ્વાસન આપે છે કે રાજન બે ઘડી પહેલા હું આવ્યો હોત તોય આપને ભવસાગર પાર કરવાની ચિંતા નથી। 7 દિવસ છે, હું 7 દિવસ અહીંયા જ રોકાઈશ। એવોમાં ભાષિત પૃષ્ઠ સ રાજા શ્લક્ષણ ગિરા પ્રત્યભાસ ધર્મ ભગવાન બાદરાયણ। સુખદેવજી મહારાજે બીજા સ્કંદમાં પરીક્ષિતે શું સાધના કરવી, શું સાધવું એની આજ્ઞા કરી છે। પરીક્ષિત ક્ષત્રિય છે, રજોગુણી છે, આખી જિંદગી સતત સક્રિય રહ્યા છે, એટલે એમના માટે એમને અષ્ટાંગ યોગનો માર્ગ સૂચવ્યો છે। આ સૃષ્ટિ 3 ગુણોથી સર્જાયેલી છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ। આ 3 મુખ્ય તત્વો છે પ્રકૃતિના, જેનાથી દરેક વ્યક્તિ સંચાલિત હોય છે। સત્વાત સંજાયતે જ્ઞાનમ, સત્વના લક્ષણ શું? કે જ્ઞાનની પીપાસા, જ્ઞાનની ભૂખ।
અને શાંતિ એ સત્વગુણના લક્ષણ છે. રજસો લોભે વચા, રજોગુણના લક્ષણ કે માણસ સતત પ્રવૃત્તિમાં રહે, લોભ વધ્યા કરે, સંતોષ ના આવે, હજી કંઈક કરવું છે, હજી કંઈક મેળવું છે, હજી કંઈક થવું છે, સતત થયા કરે, એ રજોગુણના લક્ષણ. પ્રમાદો મોહો તપસો ભવતો અજ્ઞાનમેવ ચા, તમસના ગુણ શું? અજ્ઞાન, આળસ, પ્રમાદ. પ્રમાદ એટલે શું? કે થાય છે, જોઈએ છે, એનું નામ પ્રમાદ. તો ઊંઘ, આળસ અને પ્રમાદ અને અજ્ઞાન તમોગુણના લક્ષણ. તમોગુણથી ઊંઘ આવે ને ઊંઘમાં તો સંપૂર્ણ અજ્ઞાન હોય. તો માણસની જે પ્રતિ પ્રબળ હોય એના જીવનમાં એને એવો સાધનાનો માર્ગ પકડવો જોઈએ. રજોગુણી વ્યક્તિઓ માટે કર્મ માર્ગ, અષ્ટાંગ યોગ માર્ગ જ અનુકૂળ પડે. એટલે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને અષ્ટાંગ યોગનો ઉપદેશ કરે છે. 8 પગથિયા છે સાધનાના: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. એમાં શરૂઆતના જે યમ, નિયમ, આસન અને પ્રાણાયામ, આ 4 સ્ટેપ છે, એ શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ થવા માટે છે. ઘણી વાર માણસનું શરીર સ્વસ્થ હોય પણ માનસિક રીતે સ્વસ્થ ન હોય. ઘણી વાર માનસિક રીતે સ્વસ્થ હોય પણ શારીરિક રીતે માદો હોય. તો તન અને મન બંને દુરસ્ત રહેવા માટે પહેલા 4 સ્ટેપ છે: યમ, નિયમ, આસન અને પ્રાણાયામ. રોગ થાય અને પછી ઔષધિ લઈએ અને શરીર સ્વસ્થ થાય. એ સિસ્ટમ આયુર્વેદમાં છે, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સામાં છે, એલોપેથમાં છે, યુનાની સિસ્ટમમાં છે, હોમિયોપેથમાં છે, નેચરોપેથી છે, અને તે પછી ઘણી પેથીઓ છે. પાણી મંતર આલે, દોરો બાંધી આપે, ફૂંક મારી દે, આ પેથીઓ છે જ. હસી ન કાઢતા. દુનિયામાં એક પણ પેથી એવી નથી કે જેમાંથી અનેક લોકો સાજા ન થયા હોય. અને દુનિયાની એક પણ પેથી એવી નથી કે અમુક વ્યક્તિ માટે બિલકુલ નકામી ગઈ હોય. શું એલોપેથ અત્યારે એકદમ શિખર ઉપર છે, પણ શું એલોપેથ બધા રોગ મટાડી શકે છે? ઘણામાં હાથ ઊંચા કરી જાય છે કે કંઈ સમજાતું નથી, આમાં કંઈક થાય એવું નથી. બહુ કરે તો વેન્ટિલેટર ઉપર ટીંગાડી રાખે મહિનો 15 દિવસ સુધી, બીજું શું કરે, પણ કંઈ રોગ નથી મટાડી શકે. પહેલા લોકો હસી કાઢતા હતા કે આ તંત્ર મંત્ર શું, આ તો અંધશ્રદ્ધા છે, અજ્ઞાન છે. પણ આટલા વર્ષોથી હાલે છે અને ગમે એટલું શિક્ષણ આવ્યું છે તો એ બંધ નથી થયું. તમે સમજો છો એમને હાલતું હશે? એમાંય અનેક લોકો હાજાત થાય છે. તો એક તો માદા થયા પછી ઔષધિ લેવી એક સિસ્ટમ છે. યોગ એને સ્વીકારતો નથી. યોગ કહે છે કે પહેલાંથી એવું સિસ્ટમ તમારે જીવનમાં અપનાવી લેવો કે માંદું જ ન પડાય. આજે પશ્ચિમના લોકો આ પ્રશ્ન કરતા થયા છે. અમેરિકાના, ઓસ્ટ્રેલિયાના, કેનેડાના, ફ્રાન્સના યુવાનો કહે છે અબજો રૂપિયાના આંધણ થાય છે. અને માણસ માંદું પડે, શારીરથી હેરાન થાય, કિંમતી સમય બેડફાય, લાખો રૂપિયા બેડફાય, પછી માણસ સાજો થાય. હવે ડાક્ટર શું કામના? આવી લેબોરેટરી શું કામની? ડાક્ટરનો લેબોરેટરી તો એ કામ કરવું જોઈએ કે માણસ માંદું ન પડે. આજે આ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે પશ્ચિમમાં. આજે લોકો અવાજ ઉઠાવે છે કે કાચું કપાય છે, આ ખોટી સિસ્ટમ છે. તો 3000 વર્ષ પહેલા પતંજલિ ઋષિએ યોગ દર્શનમાં આ વાત સૂચવી છે કે જીવનની સિસ્ટમ જો પહેલાંથી ડેવલપ કરવામાં આવે
તો 99% માણસને માદો પડવાનો વારો આવે નહીં. એમાં કઈ સિસ્ટમ છે? તો કે યમ, નિયમ, આસન અને પ્રાણાયામ. કેમ? જો માણસ 100% સ્વસ્થ નહીં હોય તો કદી સાધના કરી શકશે નહીં. યોગનું સૂત્ર છે નાયમ આત્મા બલહીન ન લભ્યા. યોગ કહે છે આત્મા અને સમાધિ દુબળા માણસને કદી મળે નહીં. તો તમને એવું થશે તો પછી બધા પહેલવાનોને મળતું હશે કે ના, પહેલવાની કરવાની જરૂર નથી. પણ તન અથવા મનથી નબળો દુબળો માણસ, કાયર માણસ, નાસીપાસ થયેલો માણસ કદી સાધના કરી શકતો નથી. શારીરિક તંદુરસ્તી અને મનની સ્થિરતા જળવાય તો જ સાધના થાય. અને આ 4 સ્ટેપ વ્યક્તિનું મન અને તન બંને સ્વસ્થ રાખવા માટે છે. એ માદો પડાય જ નહીં. આજે આખી દુનિયા યોગ તરફ કેમ બળી? કે જો યોગનો આશ્રય લેવામાં આવે તો મોટા ભાગે માદા પડતા નથી, અને પડે તોય બગર દવાએ અભ્યાસથી સાજા થાય છે. દવાઓમાં ઘણી વાર એવું થાય છે કે એક રોગ મટાડવા માટે દવા લેવો, એ દવા રિએક્શન કરીને બીજું ઊભું કરે. કે ઊંટ કાઢો તો બકરું પહે, અને બકરું કાઢો તો ઊંટ પહે. યમ એટલે શું? અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ. આ 5. પછી નિયમ, શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન. આ જો 10 નિયમ બરાબર તમે ધ્યાનપૂર્વક કાળજીપૂર્વક પાડી શકતા હો તો માનસિક તકલીફો નહીં થાય, માનસિક નબળાઈ પણ નહીં આવે અને માનસિક બીમારીઓ પણ નહીં થાય. પછી તન માટે છે યોગાસન અને પ્રાણાયામ. સૌથી પહેલું સૂત્ર છે અહિંસા. અહિંસા એટલે શું? કે મનથી, વાણીથી અથવા કોઈ ક્રિયાથી કોઈ પણ પ્રાણીને દુભવવું નહીં, એનું નામ અહિંસા. તમને આશ્ચર્ય થશે, ગીતામાં પણ ભગવાન ઉપદેશ કરતા બોલે છે અહિંસા સત્યમ ક્રોધે ત્યાગે શાંત રૂપે શલમ દયા ભૂતેષુ લોલુત્તમ માર્દમ હીર ચાપ. યોગીના ગુણો બતાવે છે, એમાં હિંસા સૌથી પહેલો આવે. બીજી બાજુ અર્જુનને કહે છે મામ સ્મર યુદ્ધ, તું મારું સ્મરણ કર, તું મારી માથે છોડ ન લડ. લોકો કહે છે સમજાતું નથી, અમે ગાંડા છીએ, શ્રી કૃષ્ણ ગાંડા થયા. એક બાજુ યોગી પુરુષના સ્થિત પ્રજ્ઞા લક્ષણ બતાવે છે, એમાં અહિંસા ગણાવે છે. બીજી બાજુ કહે છે કે બધું મારા ઉપર છોડ, તું તો લડ. મામર સમર યુદ્ધ છે તો અહીંયા અર્જુન લડે તો હિંસા નહીં થાય. જો બહુ લાંબા કાળ સુધી સત્સંગ કરીએ ને તો ગૂંચડું નીકળે. અમે જૈનોની અને બૌદ્ધોની અહિંસા બહુ સાંભળીએ છીએ. જૈન અને બૌદ્ધની જે અહિંસા છે એ લોકો એવું પ્રચારિત કરે છે કે કોઈ પણ પ્રાણીના શરીરને કોઈ પણ રીતે હાનિ પહોંચાડ્યું એટલે હિંસા. અને હિંસા મહાપાપ. અહિંસા ઉપર એટલું જોર દીધું કે મોઢામાં પટ્ટી બાંધીને રાખ્યો, પાણી ઉકાળીને પીધું, પગરખાનો પહેર્યા, ઉગાડા પગે ચાલ્યા. કેમ? કે પગરખામાં કચડાઈને વધારે પડતા જીવો મળે. અરે પગ તો થોડા હુંવાળા હોય ને, કદાચ કચડાય તો હજી મરે નહીં, થોડા ઘાયલ થાય. બચે એટલું બચાવવું સવાલ એ છે. રાત્રિ ભોજન, રાત્રિ પાણી પીવાનું બંધ કર્યું. બીજી બાજુ મહાવીર સ્વામી કહે છે કે આત્મા કદી જન્મ્યો નથી ને કદી મર્યો જ નથી. તો જો આ વાત સત્ય હોય કે આત્મા કદી મરતો જ નથી તો હિંસા થાય કઈ રીતે?
આ સૂત્ર ભગવાન પણ પ્રારંભ બોલે છે, નહીં તો એવા હમ જાતો નાસમ નો તમને મેં જનાધિપા ન ચૈવ ને ભવિષ્યામે સર્વે વૈમત પરમ. અર્જુન તું એમ ના માન કે કોઈ કાળમાં તું નહોતો કે હું નહોતો, એ આ બધા નહોતા. દરેક કાળમાં આપણે બધા હતા અને દરેક કાળમાં હશું. કેમ? કે આત્મા શાશ્વત તત્વ છે. તો જો કોઈ કાળમાં કદી કોઈ જતું જ ન હોય, અહીંયા જ રહેતું હોય, તો આ શરીર તો કે તો લુગડા છે. વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગ્રહણાંતિ નરોપરાણી. જેમ શરીર રોજ દર વર્ષે લુગડા બદલી નાખે છે, એમ આત્મા શરીરોને બદલી નાખે છે. તો બોલો, દર વર્ષે લુગડા બદલો તો પાપ લાગે નહીં ને? તો આત્મા શરીર બદલે હું પાપ લાગે? તો જો કદી કોઈ મર્યું ન હોય અને કદી કોઈ કોઈને મારી શકતું જ ન હોય, તો હિંસા ક્યાંથી થાય? ન થતી ને. પણ છતાં કહે છે અહિંસા સત્યમ ક્રોધ. મનથી, વાણીથી અને કર્મથી તમે કોઈ પણ જીવને આઘાત પહોંચાડવાની દાનત ન રાખતા. ખ્યાલ આવે છે? હિંસા કોઈને મારી નાખવામાં નથી. આપણું શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે તમે ભલે કદી કોઈને આંગળી અડાડી નથી, પણ હૃદયથી જો તમે એવું ભાવ કર્યો કે આ મરી જાય તો સારું, તો તમે 100% હત્યા કરી ચૂક્યા છો. તમે હિંસા કરી છે. તમે એવા શબ્દો બોલ્યા કે કોકના આંખમાં આંસુ આવી ગયા, કે આઘાતથી કોઈનું હૃદય ભાંગી પડ્યું. તમને એક હત્યાનો પાપ લાગી ગયો. હકીકત તમે કોઈને મારી શકવાના નથી, કદી કોઈ મર્યું જ નથી. એમાં કદાચ એ તમારા હાથે મર્યો હોય તો બહુ બહાદુરી ના કરતા કે તમે મારી નાખ્યો છે. એમાં અસ્તિત્વનો આયોજન હશે, તમે નિમિત્ત બન્યા હશો ખાલી. કારણ જગતમાં કદી કોઈ શાશ્વત નથી, બધા જન્મે જન્મ રહેશે. તો ખોટો અહંકાર ના પાડતા. કદાચ પ્રગતિએ તમને નિમિત્ત બનાવી, એની ક્રિયા કરાવી હોય. પ્રગતિમાં 24 કલાક ક્રિયા ચાલે છે. પણ તમે પાપી ક્યારે થાઓ છો? જ્યારે તમે માનો છો કે હું બસ આ તમારું હું નડે છે, એટલે તમે પાપી થાઓ છો, એટલે તમે નરકમાં પડો છો, એટલે તમે એ પાપનું ફળ પોતાની જિંદગીમાં સંતાપમાં ચિંતામાં ભોગવો છો. માનસિક રોગ આના છે. સૌથી પહેલું, તમે જો અહિંસા પાળતા થશો તો તમારું મન કદી વ્યથિત નહીં થાય, કદી માંદવું નહીં પડે. તો મનથી કદી પણ કોઈ પ્રાણી માટે હલકા વિચારો ના આવે. એના માટે ક્ષુદ્રતાના ભાવ, ધૃણાના ભાવ, એનું બુરું થાય એવું ભાવ તમારા હૃદયમાં કદી ના ઉઠવો જોઈએ, વાણીમાં કદી ના આવે, ક્રિયામાં કદી ના આવે. તમે અહિંસા પાડી રહ્યા છો. અને જો અહિંસા તમારા જીવનમાં સફળ થઈ ગઈ તો ખબર કેમ પડે કે તમે અહિંસા સાધી ચૂક્યા? પતંજલિ કહે છે અહિંસા પ્રતિષ્ઠાયામ તત્સન્નિધો વૈર ત્યાગ. જેના જીવનમાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થાય છે, અહિંસાની સાધના પૂરી થઈ જાય છે, એની આજુબાજુ આવતા દુનિયાના તમામ પ્રાણીઓ શાંતિ પામે છે, ક્રોધ ભૂલી જાય છે. કોઈ પણ પ્રાણી તમારા ઉપર અટેક કરશે નહીં, પણ આઈને તમારી સાથે પ્રેમથી વર્તશે, પ્રેમ આપશે ને પ્રેમ માંગશે. ભગવાન રામ જ્યારે વાલ્મીકીના આશ્રમના નજીક પહોંચ્યા તો એક દ્રશ્ય જોવે છે કે બાઘ, ગાય, હરણ, હાપ ને ઉંદર, બિલાડી ને ઉંદર, મોરલા બધા ભેગા એક સાથે રમે છે. હવે જે એકબીજાને મારી નાખે ને ખાઈ જાય એવા પ્રાણીઓ તો બધા પણ મસ્તી કરે છે. કેમ કે વાલ્મીકીના જીવનમાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થઈ છે. તો એના શરીરની ઉર્જા જ્યાં સુધી ફેલાય છે વાતાવરણમાં, ત્યાં સુધી કોઈ જીવ હિંસા કરી શકતું નથી. ઘણી વાર લોકો કહે કે હિંસક જીવોને મારવામાં કંઈ વાંધો નથી, પણ ના, સાધના કરવામાં આ સૂત્ર કામ નહીં લાગે. ખરેખર તમે સાધનામાં બેઠા છો, તમે હિંસા સાધો છો, તમે ચિંતા છોડો કે કોઈ જીવ હિંસક છે, તમારા માટે કોઈ હિંસક નહીં હોય.
તમારી પાસે આવતા દરેક જીવ પોતાનો સ્વભાવ બદલે છે. એટલે વનમાં રહેતા ઋષિઓને કદી પોતાનો સુરક્ષાનો વિષય, પોતાના પ્રોટેક્શન માટે કદી કંઈ કર્યું નથી. આશ્ચર્ય થાય છે, આજે તો કઈ જંગલો નથી, ભૂતકાળમાં તો બહુ ભયંકર જંગલો હતા. અને એ વનમાં રહેતા ઋષિઓ કદી પોતાનું પ્રોટેક્શન રાખ્યું નથી. કેમ? જીવનમાં અહિંસા સદી. કોઈ મરતું નથી, કોઈ મારતું નથી. મારવાનો ભાવ જ પાપ છે. મારવાનો ભાવ અહંકારથી ઉત્પન્ન થાય છે, વિકારથી. તમે તમારું હૃદય જ્યાં નિર્મળ કરશો અને તમારા હૃદયમાં, વિચારમાં, વાણી અને કર્મમાં હિંસા નહીં આવે. જો અમનની તંદુરસ્તી, સત્ય, મેં સવારમાં વાત કરી હતી, ઓનેસ્ટી, નિખાલસતા, સરળતા એટલે સત્ય, અસ્તે એટલે ચોરી ન કરવી. પશ્ચિમના કોઈક મનોવૈજ્ઞાનિકનો વાક્ય એકવાર સાંભળેલું, વાંચેલું, ક્યાં નામ યાદ નથી આવતું. એમ બોલ્યા છે કે એક સદીમાં અધિકમાં અધિક ઈમાનદાર પેદા થતા હોય ધરતીમાં તો 2 થી 3 જણા. એક સદીમાં 100% ઈમાનદાર. મથી મથીને 2 થી 3 જણા પેદા થતા હશે. મારો કહેવાનો ભાવ એ નથી કે આપણે બધા ચોર છીએ, પણ મનમાં આપણે સમજી જઈએ બધા. મનોવૈજ્ઞાનિકો કહે છે ઘણા બધા લોકો એટલે ચોર નથી કે તો ચોરી કરવાની હિંમત નથી અને કે તો મોકો નથી મળ્યો. બાકી જો મોકો મળ્યો હોત અથવા હિંમતવર હોય, મનુષ્યની જિંદગીમાં બહુ મોટી ખોટ, એક મોટો દુર્ભાગ્ય, શરીરથી ભલે હાથથી ચોરી નથી કરતો, પણ ઘણી રીતની ચોરીઓ માણસની દાનત તો બગડી જાય છે. હવે જો બારીકીથી ધ્યાન રાખીએ તો ખબર પડે કે ક્યાં ક્યાં દાનત બગડે. ખાલી પૈસા ટકાની બાબતમાં નથી કહેતો, જીવનની 1000 બાબતો છે. અને માણસ ક્યાંક દાનત બગાડે છે, એનું નામ ચોર. હસ્તે એટલે વ્યક્તિના મનમાં આ ચૌર્ય સદાય. કદી જગતમાં કોઈ બાબતે એ કોઈ વિષયથી લલચાય નહીં કે આ વસ્તુ મને મળી હોય તો હારી, તો ચોર નથી. અને જો લલચાણા તો ચોર. આપણે ભગવાનને ચોર કહીએ છીએ, એટલા માટે જ કીધું કે આપણે બધા એવા છીએ. બ્રહ્મચર્ય, બ્રહ્મચર્ય એટલે શું? બ્રહ્મ વત્તા ચર્ય. ચર્યા એટલે આચરણ, બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા. એનું દરેક આચરણ પરમાત્મા માટે થતું હોય, પરમાત્માને સાક્ષી રાખીને થતું હોય એ બ્રહ્મચર્ય. જીવનનું દરેક આચરણ પરમાત્મા સમક્ષ છે, પરમાત્મા જોવે છે, એ ખ્યાલથી જે જીવે છે અને આચરણ કરે છે એને બ્રહ્મચર્ય. તો જ સાચું બ્રહ્મચર્ય સદા છે, નહીં સદાતું જ નથી. અપરિગ્રહ, ભેગું ન કરવું, આવતીકાલનું પણ કદી વિચાર ન કરે. લોકો તો 100 પેઢીનું ભેગું થાય એટલું કરે છે. અને 100 પેઢીનું ભેગું કરી લે તોય બંધ નથી થઈ જતો, તોય પાછા કાળા ધોળા કરી નાખે છે. હું માનું છું ગરીબો કદી એટલું ભ્રષ્ટાચાર નથી કરતા જેટલા અમીરો કરે છે. ગરીબને જો વર્ષનું સીધું હોય ને ઘરમાં, તો હું માનું છું ખોટું કરવાનું નહીં વિચારે. હમણાં હિન્દુસ્તાનની ટોપ 10 હસ્તીઓ ચોરીમાં દંડાણી છે. કોઈ ટેલિફોનની લાઈનોમાંથી ચોરી કરી, કોઈ સ્પેક્ટ્રમની ચોરી કરી.
કોઈ કોલસાની ખાણોમાં ચોરી કરી, અને બધા ટેક્સ ચોરી નથી કરતા. આ હમણાં ઉપાધિ શાની થઈ છે? આ દેશ ઈમાનદાર છે એટલે થયું છે? આ દેશ બહુ ધાર્મિક છે એટલે આ રામાયણ છે? એની રામાયણ નથી. તન અને મન બંનેની તંદુરસ્તી જો જાળવવી હોય તો કયમ નિયમ આસન અને પ્રાણાયામ નિયમિત સાધનામાં જો જોડી દો અને બંને તંદુરસ્ત રહે તો પછી આગળની સાધના ચાલે. સુખદેવજી મહારાજ યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ છોડીને પ્રત્યાહાર છોડીને ધારણાની વાત કરી. પ્રત્યાહાર એટલે શું? ઇન્દ્રિયોનું સંયમન. જરીક આવાજ થઈ નહીં કે કાન દોડો, જરીક ગંધ આવી નહીં કે નાક. ગમે એવી 11 કરીને બેઠા હોય પણ પાડોશમાં જો ભજીયા તળે, 11 કર્યા હોય ભલે પણ મોઢામાં પાણી આવ્યા કરે. બે ઘર મૂકીને ત્રીજા ઘરમાં થતું પણ પવન આ બાજુ ન હોય ને તો આપણી 11 બગડી જાય. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ. સામેથી કોઈ પણ દ્રશ્ય પસાર થાય એટલે આંખ દોડ્યા વગર રહેતી. ઘણી વાર ખતર કરજો, ઠાકોરજી સામે બેઠા હો, દર્શન કરવા માટે જ ગયા હો, પણ આજુબાજુમાંથી જો કોઈ બહુ સારા લુગડા પહેરી નીકળે તો ઠાકોરજીના લુગડા ભૂલી જવાય છે. ઇન્દ્રિય નિગ્રહનો અર્થ છે કે અમે જ્યાં ઈચ્છીએ ત્યાં જ અમારી ઇન્દ્રિયો ઠરી જાય, અન્યથા જાય. આંખના કાનમાં પટ્ટીઓ નહીં મારવાની, ખુલ્લી છોડી દેવાની, પણ અમે જ્યાં છીએ ત્યાં જ મારી ઇન્દ્રિયો રહેશે, બીજા વિષયમાં નહીં જાય. એને પ્રત્યાહાર કહેવાય. અત્યારે ઇન્દ્રિયો અમને દોડાયા રાખે છે, અમે દોડ્યા રાખીએ છીએ. પછી ધારણા કહે છે. ધારણા એટલે શું? નરસિંહજી બોલ્યા છે, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. આ સૂત્ર સુખદેવજી આપે છે પરીક્ષિતને કે રાજન, જગત દેખાય છે, ખરેખર જગત નથી. શું છે? સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ. નિશ્ચય કરીને જાણજો બ્રહ્મલીલા છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. પરમાત્મા સ્વયંને વિરાટ કરે છે એટલે કે જગત રૂપે પ્રગટ થઈ જાય છે. પરમાત્મા પોતાની જાતને સાકાર કરે છે તો જગત ઊભું થઈ જાય છે. જગત એ પરમાત્માનું સાકાર અને વિરાટ રૂપ છે. અને જેને મેં પરમાત્મા કહીએ છીએ, નિરાકાર બ્રહ્મ કહીએ છીએ, એ જગતનું સૂક્ષ્મ રૂપ છે. વૃક્ષ જ્યારે પ્રગટ થઈ જાય છે ત્યારે એ બીજનું વિરાટ રૂપ છે, અને વૃક્ષમાંથી ફરી પાછું બી આવી જાય તો વૃક્ષનું સૂક્ષ્મ રૂપ છે. બીજમાં ક્યાંય કોઈ પાંદડા કે ફૂલ કે ફળ કે થડ કે ડાળ દેખાતા નથી. એની ગંધ કે એનો સ્વાદ, એની કોઈ ડિઝાઇનો દેખાય છે? પણ હોય છે ખરા? ના હોય તો ક્યાંથી નીકળે? બીજમાંથી નીકળ્યા છે. તો પરમાત્મા જેને કહીએ છીએ એ જગતનું સૂક્ષ્મ રૂપ છે, અને જગત જેને કહીએ છીએ એ પરમાત્માનો વિરાટ રૂપ છે. જગત અને પરમાત્મા બે વસ્તુઓ નથી, એકના બે રૂપો છે. એટલે પહેલા સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જો, ધ્યાનથી જો, જ્યાં જગત દેખાય છે ત્યાં પરમાત્મા દેખાશે. અને ખુલ્લી આંખે જ્યારે દરેક ઇન્દ્રિયથી પરમાત્મા દેખાય પછી ધ્યાન શરૂ કરજો. ધારણા સિદ્ધ થશે તો ધ્યાન લાગશે, ધારણા સિદ્ધ નહીં થાય તો ધ્યાન નહીં લાગે. હવે લોકો ધારણા સિદ્ધ નથી કરતા, સીધે સીધા ધ્યાનમાં ચોંટી પડે છે.
અમારે ધ્યાન કરવું છે, ધ્યાન કરવું. પણ ધ્યાન કરનારા જો પૂછો તો 100માંથી 99નું પૂછજો ધ્યાન ક્યાં હોય છે. ખરેખર આંખ મીચીને બેઠા હોય બધા ભગવાન ભારતા હોય ને આપણે કોઈને પૂછવું નથી. આપણી જાતને પૂછજો કે આપણે આંખ મીચીએ એટલે ફટલીને ભગવાન દેખાય છે. કેમ કે ધારણા નથી સિદ્ધ થઈ એટલે નહીં દેખાય. ધારણા એટલે ખુલ્લી ઇન્દ્રિયોથી, દરેક ઇન્દ્રિયોથી જ્યારે પરમાત્મા અનુભવમાં આવે પછી આંખ બંધ કરજો, સીધા પરમાત્મા જ દેખાશે. સુખદેવજી કહે છે જગત અને પરમાત્મા બે વસ્તુ નથી. પણ અમે નાનપણથી સતત અભ્યાસ એવું કર્યું છે, બાર બાર એ જ સાંભળ્યું છે અમે. સંસાર 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 પાકું થઈ ગયું છે. એ અમારું પાકું થઈ ગયું છે, એનો વાંધો છે. કબીરદાસજી કહે છે જબ મેં થા તબ હરિ નહીં, અબ હરિ હૈ મેં નહીં. જ્યાં સુધી હું મારી જાતને જોતો હતો, મને હું દેખાણું, ત્યાં સુધી મને પરમાત્મા કદી દેખાણા નહીં. અને જ્યાં પરમાત્મા દેખાણા તો હું ખોઈ ગયો, હવે હું નથી. જ્યાં સુધી સંસાર દેખાશે પરમાત્મા કદી નહીં દેખાય. અને જ્યાં પરમાત્મા દેખાય યાદ રાખજો સંસાર ખોઈ જશે, નહીં દેખાય. કેમ? એક જ વસ્તુ છે, એક વસ્તુમાં બંને દેખાય છે. અત્યારે ફોટા એવાયા છે બજારમાં, એક જ ફોટામાં 2-3 ફોટા હોય છે ને. સીધે સીધું દેખો જો તો માતાજી દેખાય, સહેજ ત્રાસું કરો તો ભોળાનાથ દેખાય. હોય છે કે નહીં? હવે સાચું બોલો, એમાં મહાદેવ છે કે માતા છે? બે છે. પણ મહાદેવ દેખાશે ત્યારે માતાજી નહીં દેખાય, ને માતા દેખાવા માંડશે તો મહાદેવ ખોઈ જશે. બંને છે ને એક સાથે. એ રીતે એક જ સાથે એક જ જગ્યા પરમાત્મા અને જગત રહેલો છે, પણ બંને એક સાથે નહીં દેખાય, એક એક દેખાશે. તો જબ મેં થા તબ હરિ નહીં, અબ હરિ હૈ મેં નહીં. પ્રેમ ગલી અતિ સાંકરી તામે દો ન સમાય. એક સાથે બે નહીં દેખાય. અમને જન્મથી નહીં, જન્મથી હું જોવાની ટેવ પડી છે. હું અને હું એવું મજબૂત થઈ ગયું છે કે છૂટતું નથી. પરમાત્મા જોવા છે તો તમારું હું છોડી દેવું. ચાલો કોશિશ કરજો, હજી 5 દિવસ પડ્યા છે, છૂટે તો. બધા ના પાડે છે, ના મેળ ન પડે. એમાં ભગવાનનો વાંક ખરો? હવે હું આપણે બધા કરીએ છીએ, પણ હું ગોતો તો ખરા હું ક્યાં છે, કેવો છે, જાડો, દુબળો, ઊંચો, ઠીંગણો, કાળો, ધોળો, તમે હું જોયો છે? નથી જોયો ને? તો હું કેમ કરો છો? હું કહો છો કોને? આ આખા શરીરમાં પગના નખથી ચોટલી સુધી હું કઈ જગ્યા છે એ મને ગોતીને બતાવી દો. ચાલો, આ 2.5 કલાક બેઠા બેઠા હું ગોતજો, અને મળે તો આરતી વખતે મને કહેજો કે આ રહ્યું. પગને હું કહું છો? ઘણાને કપાઈ ગયા છે તો કઈ વાંધો નથી, હું તો છે. હાથને હું કહું છું? ઘણાને ઉગ્યા જ નથી, એવાય લોકો છે. તો હું એવો ને એવો જ છે, નબળો નથી. કાનને હું કહું છું? નાકને હું કહું છું? આંખને, દાંતને, જીભને, ચામડીને, હાડકાને, આંતરડાને, લીવર, કિડનીને, કોને હું કહું છું? ફેફડાને, લોહીને, મज्जाને, શાને હું કહું છું? તમે કહો છો બધું મારું લોહી ઘટી ગયું, કે હમણાં મારું લોહી ઓછું થયું, કહો છો કે નહીં? મારા હાડકા ભાંગે, હું ભાંગ્યો છે તો હું ગોતો તો ખરા ક્યાં છે? તમને તમારું શરીર દર્પણમાં દેખાય છે, તમે રોજ જોવો છો એટલે ખ્યાલ આવે છે કે ત્યારે જુવાન છો ને હવે ગયડો થયો. તમે કલ્પના કરો, કોઈ માણસ જો કદી દર્પણ ન જોઈ હોય જિંદગીમાં, તેને કદી ખ્યાલ આવશે હું જુવાન થયો કે ગયડો થયો? તો હું ગયડો હોય છે કે જુવાન હોય છે, બાળક હોય છે, તપાસો તો ખરા.
હું છે ક્યાં? મનને હું કહો છો કે નહીં મારું મન. તમે ક્યારે કહો છો મારું મન ઉદાસ છે? તમે કહો છો મારા મનમાં ચિંતા બહુ, મારું મન હું નહીં હજી. હો તો બુદ્ધિને હું કહું છો કે ના? લોકો કહે બુદ્ધિ કામ નથી કરતી. તું તો કામ કરે છે કે હું તો મારી બુદ્ધિ કહો છો ને. પહેલા મારી યાદ શક્તિ બહુ સારી હતી, હમણાં બધું ભૂલી. બુદ્ધિ મારી, ચિત્ત મારું. તમે હું કોને કહો છો? અહમ છે ક્યાં, કેવો છે? ગીતા વાંચો. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખંગમનો બુદ્ધિરેવચા અહંકારમિતિ મે બિન્ના પ્રકૃતિષ્ઠદા. હું સુધી જો શરીરમાં પંચભૂત, એ તો ખ્યાલ છે. ખંગ મનો બુદ્ધિરેવચા, મન બુદ્ધિ અને અહમ, આ આઠે આઠ અંગ પ્રકૃતિના છે. એ તમારું સ્વભાવ નથી, તમારું સ્વરૂપ નથી, તમારી ઓળખાણ નથી. અમે જેને મન બુદ્ધિ કહીએ છીએ, ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરેલું સંસારનું સંગ્રહ છે, એનું નામ મન છે. અને એમાં જ ભટક્યા રાખીએ અને એમાં ગણતરી મૂક્યા રાખીએ, એનું નામ બુદ્ધિ છે. અને એમાં માલકી કરીએ, એનું નામ હું છે. મેં કાલે પૂછ્યું હતું કે આપણે નહોતા તાયા તોય જગત એમને હતું, અને આપણે જતા રહીશું તોય રહેશે. અને આ જગતની એક પણ વસ્તુ અમારી ઊભી કરેલી નહીં, તોય માલિક થઈને બેઠા છે. હું મારું. હું સુધી પ્રકૃતિ કામ કરે છે, એમાં તમારું કંઈ લેવું દેવું નથી. મન બુદ્ધિ તરીકે અને અસ્મિતા તરીકે જે એનર્જી કામ કરે છે એ વાયો એનર્જી છે. તમારા શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી સૂક્ષ્મ ઉર્જા છે. એમાં જે સેન્સેશન છે, એમાં જે સંવેદનાઓ છે, એ સંવેદનાઓ કામ કરે છે આત્માના સ્પર્શથી. તો હું સુધી તમે નથી, પ્રકૃતિ છે. હું છોડીને જ્યારે તમે તમારી જાતને જોશો ત્યારે ખબર પડશે કે આ આત્મા. હું ને ભૂલી જાઓ, મૂકી દો, એનાથી છૂટા પડો. હુંથી ઉપર ઉઠીને પછી તમારી જાતને તમે જ્યારે જાણશો ત્યારે ખબર છે કે એ આત્મા કદી આવ્યું નથી, ગયું નથી, જન્મ્યું નથી, જુવાન ગળ્યું થયું નથી, કદી મર્યું નથી. આત્મામાં કદી કોઈ જાતના વિકાર નથી. આત્માને કદી પાપ કે પુણ્ય સ્પર્શ્યા જ નથી. તમામ સુખ અને દુઃખ અને પાપ અને પુણ્ય અંતઃકરણમાં હોય છે, મનમાં, બુદ્ધિમાં, ચિત્તમાં અને અહમમાં. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહમમાં જે સંવેદના છે, જે ચેતના છે, જે સેન્સેશન છે, જેમ કમ્પ્યુટરમાં હોય છે એમાં શરીરમાં છે. કમ્પ્યુટરમાં માણસે મૂકેલી છે, સેન્સર મૂકેલા છે, બીજું શું છે? આમાં કુદરતે સેન્સર મૂક્યા છે. આ કુદરતનું બનાવેલું મશીન છે, પેલું તમારું બનાવેલું મશીન છે. જેમ કમ્પ્યુટર સ્વયં નથી બની ગયો ને એનું આયોજન સ્વયં નથી કર્યું, એમ આ શરીરમાં અહમ સુધીનું તમામ આયોજન એ અહમ દ્વારા નથી થયેલું, પણ અહમને પણ જેને આયોજન કર્યું છે તે તત્વ ચૈતન્ય એટલે આત્મા, એના દ્વારા થયેલું. અને એ આત્મા કદી સુખ દુઃખ કે પાપ પુણ્ય કે કોઈ આઘાત પ્રત્યાઘાત કદી એમાં લાગતા નથી, સ્પર્શતા નથી. સુખ અને દુઃખ અને પાપ અને પુણ્ય ક્યાં છે? અંતઃકરણ. અંતઃકરણ મીડિયેટર છે શરીર અને આત્માની વચ્ચે. શરીર અને આત્માનું સંયોજન કરનારું મીડિયેટર એટલે અંતઃકરણ. એની સ્વયં સત્તા નથી, આત્માથી ચૈતન્ય મળે. સત્સંગ સાંભળ્યા પછી બહુ ચિંતન કરવું પડે તો પચે નહીં, તો હા હેવી ડોઝ છે, પચતું નથી. એટલે કીધું છે કે સાંભળ્યા પછી મનન ચિંતન નિધિધ્યાસન કરજો, નહીં તો આ હું બોલું છું, આ બીજો સ્કંદ બહુ અઘરો છે, ઉપર ઉપર નીકળી જાય.
પણ છે અમારી બાબત છો, અમારો મૂળ રોગ શું છે? દુઃખ અને ચિંતા અને સંતાપના. અમે બધા સુખી થવા માંગીએ છીએ, શાંતિ ઝંખીએ છીએ, આ શાંતિથી દુઃખથી છૂટવા માંગીએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી લેબોરેટરી ન કરી ત્યાં સુધી રોગની ખબર પડે છે. અને દવા કઈ લેવી? આ લેબોરેટરી છે. તપાસ તો કરો રોગ ક્યાં છે, કઈ રીતે ઊભું થયું છે, કયા કારણથી ઊભું થયું છે. જો રોગ કયા કારણથી થયું છે, કઈ રીતે થયું, એને ટાઈપ શું જણાઈ આવે તો દવા બહુ હેલી થઈ જાય. નહીં તો રોગની જ ખબર ન પડે તો દવામાં અખતરા કર્યા કરો, ફાંફા માર્યા રાખો. હું તમે ગોતજો, હું એ બહુ મહારોગ છે માણસ માટે, બહુ મોટો રોગ છે. આ હું જ દુઃખી સુખી કરે છે, હું જ પાપીને પુણ્યાત્મા બની જાય છે, હું જ નરક અને સ્વર્ગ ભોગવે છે. આ જીવને 84 લઈ જનારું હું છું. હું અભ્યાસથી લાગી ગયું છે, પાછો અભ્યાસ કરશું તો છૂટી જશે. અને જેથી હું છૂટી ગયો અને આપણા સ્વરૂપમાં અમે પહોંચી ગયા. તમે ન મે મૃત્યુ શંકા ન મે જાતે ભેદો, પિતા નયો મેં નયો માતા ન જન્મ, ન બંધુર ન મિત્રો ગુરુર નૈવ શિષ્ય, ચિદાનંદ રૂપા શિવોહમ શિવો. ત્યારે ખબર પડે છે કે આત્મા એકદમ સ્વયં પરમાત્મા છે. જેમ તમે ગંગા જળની આટલી લોટી ઘરે લઈ આવો છો અને કોઈ પૂછે કે શું છે, તમે કહો છો ગંગાજી છે, કહો છો કે નહીં? ગંગામાંથી લાયેલું જળ ગંગાજી જ કહેવાય ને. હા, એવું ન કહી શકો કે એમાં હરિદ્વારનો હરની પોળીનો ઘાટ ક્યાં, એ લોટીમાં નહીં હોય. પણ જળ ગંગાનું જ છે એટલે ગંગા છે. એમ આજે ચૈતન્ય શરીરમાંથી પ્રગટ થઈ રહ્યો છે એ પરમ સત્તાનો છે, પરમાત્માનો છે. એના ગુણમાં ને આના ગુણમાં કોઈ ફરક નથી, સમાન ગુણધર્મ છે. મમૈવાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. તો જો હું ની ખબર પડે ને હુંથી બહાર નીકળી શકીએ તો આત્મા કદી સુખી દુઃખી થતો નથી. એને કદી કોઈ બંધન નથી, કર્મ બંધન નથી. તો ભગવાન સુખદેવ પરીક્ષિતને કહે છે કે રાજન, તમે ધારણા સિદ્ધ કરો, બરાબર ચિંતન કરો, બારીક દૃષ્ટિથી જો, જગત છે જ નહીં, પરમાત્મા વિરાટ થઈને લીલા કરી રહ્યો છે. અને જ્યારે તમને ખુલ્લી દરેક ઇન્દ્રિયથી પરમાત્મા દેખાવા લાગે તો પછી ધ્યાન કરજો. ધ્યાન એટલે શું કે ધ્યાનમ નિર્વિષયમ મન, મનમાં કોઈ વિષય ન રહે, મન ખાલી થઈ જાય, એનું નામ ધ્યાન. મન 1 સેકન્ડ ખાલી રહેતું નથી, એમાં કંઈક ને કંઈક ભમતું જ હોય. પહેલા ભૂત તો ક્યારેક ક્યારેક બળગે ને ધૂણાવાય. મનનો ભૂત જ્યાં સુધી જાગો ત્યાં સુધી ધૂણ્યા જ કરે છે, નથી ધૂણતું, નવરું રહે છે 1 મિનિટ. સાકાર ધ્યાન જો કરો તો તમારા ઈષ્ટને યાદ કરો બરાબર, અને એમાં તમારું મન ઠરી જાય, એને સાકાર ધ્યાન કહેવાય. નિરાકાર ધ્યાનમાં મન ખાલી થઈ જાય એકદમ. જેમ નીંદમાં મન ખાલી થઈ જાય છે, મનમાં કંઈ હોતું નથી, પણ નીંદમાં આપણે બેભાન થઈ જઈએ છીએ. ધ્યાનમાં પૂરેપૂરા ભાનમાં હોઈએ અને છતાં મન એકદમ ખાલી ને શાંત હોય. આ સ્થિતિ જ્યારે ટકવા માંડશે, ધ્યાન પરિપક્વ થશે તો સમાધિ આપોઆપ આવશે. સમાધિ આવતાની સાથે આત્માનું સ્વરૂપ દેખાય છે. વાસ્તવિક મારું રૂપ શું એ હુંથી બહારનું રૂપ દેખાય, એનું નામ સમાધિ. હુંથી ઉપર ઉઠી જવાય છે જો ધ્યાન પાકી જાય તો. એ વખતે ખબર પડે છે જીવો બ્રહ્મૈવ ના પરે. જેને અમે જીવ કહીએ છીએ શરીરમાં હોવાના કારણે જીવ નથી, પોતે પરમાત્મા જ છે, પરમાત્માનું અંશ. શિવોહમ શિવોહમ સચ્ચિદાનંદોહમ, શિવોહમ શિવોહમ સચ્ચિદાનંદોહમ, શિવોહમ શિવોહમ સચ્ચિદાનંદોહમ, શિવોહમ શિવોહમ સચ્ચિદાનંદોહમ, શિવોહમ શિવોહમ સચ્ચિદાનંદોહમ.
सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं 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 દ્વારિકાધીશ ભગવાન સુખદેવ કહે છે કે રાજન ધારણા સિદ્ધ થાય તો ધ્યાન લાગે અને ધ્યાન પરિપક્વ થાય તો સમાધિ ઉતરે. સમાધિ ઉતર્યા પછી ખબર પડે છે કે આ આત્મા કદી જન્મ્યો મર્યો નથી. જન્મ મરણ શરીરના સ્વભાવ છે, શરીરના ગુણધર્મ છે, આત્માના નહીં. શરીર અનેક વાર બદલાણા છે, આત્મા કદી બદલાણું નથી. એટલે આત્માને જાણ્યા પછી, સમાધિ મેળવ્યા પછી વ્યક્તિ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે શરીર છોડી શકે છે. હાલ ઈચ્છા થાય કે બસ 1 સેકન્ડમાં શરીર છૂટી જશે. સમાધિ મળ્યા પછી હું બાકી અત્યારે તમે ગમે એટલી માથાકૂટ કરો. હા, ઘણા લોકો પથારીમાં વર્ષોથી પડ્યા હોય કે હે ભગવાન મને ઉપાડી લે, હે ભગવાન જગ્યા નથી. સમાધિ મળે ને પછી 1 સેકન્ડ. અને જો વ્યક્તિ ધારે કે મારે આ શરીરને 1 લાખ વર્ષ સુધી રાખવું છે તો મોતની તાકાત નથી મારી શકે.
આત્માનો સ્વરૂપ જાણ્યા પછી મૃત્યુ મારી શકે નહીં. પ્રકૃતિનો નિયમ છે. જો એ જ ઘરનું પાણી, એ જ ચૂલાનું રાંધેલું ભોજન બાળક ખાય છે, રોજ યુવાન થાય છે. એ જ ચૂલાનું ભોજન, એ જ માટલાનું પાણી વૃદ્ધ ખાય છે, રોજે રોજ ડોહલું થતું જાય છે. નથી થતું? કારણ શું? પ્રકૃતિનો નિયમ છે ગતિ અને પરિવર્તન. પણ જ્યારે સમાધિ સિદ્ધ થાય અને આત્મા દેખાય પછી પ્રકૃતિ અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે કામ કરે. આત્માને પ્રાપ્ત થયેલો યોગી જો આ શરીરની પ્રકૃતિને કહી દે કે તું ફરીથી યુવાન થઈ જા, તો એને કોઈ ચ્યવનપ્રાશ ખાવાની જરૂર ન પડે. શરીર 1 સેકન્ડમાં પાછું યુવાન થાય. એ જો કહી દે કે હમણાં જ વરસાદ પડવો જોઈએ, તો ભલે એકેય વાદળું આકાશમાં ન હોય, 5 મિનિટમાં વરસાદને પડવું પડે. હાલ એની ઈચ્છા થઈ જાય કે ગમે એટલું વરસાદ પડતું હોય, થંભી જા, 1 સેકન્ડમાં બંધ થઈ જાય, વાદળા વેખરાઈ જાય. ગમે એટલું દાવાગ્નિ ભડક્યો હોય, આત્મશુદ્ધ યોગી કહી દે કે બસ 1 સેકન્ડમાં વલવી જાય. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ બધા એની આજ્ઞાને પાડે. પછી શરીર લાચાર ન કરે. અત્યારે અમારી વાસના અને અમારા કર્મો અમને ડહેડીને જન્મ આપે છે. જેમ પશુઓને દોરડાથી બાંધીને ડહેડીને લઈ જાઓ ને જ્યાં લઈ જવું હોય, અમને વાસનાના બંધનો, કર્મના બંધનો ડહેડે છે. અમે અમારી ઈચ્છાથી જન્મતાય નથી, અમારી ઈચ્છાથી મરતાય નથી. આ હું નડ્યો છે એટલે કહું છું, હું ગોતો જો જડે તો. આ બધા રોગ હું ના છે. સુખદેવજી પરીક્ષિતને કહે, રાજન, જો તમારી ઈચ્છા થાય કે મારે પિતૃલોક, દેવલોક, ઇન્દ્રલોક, બ્રહ્માનો લોક બધા જોઈને પછી પરમાત્મામાં જવું છે, તો એ રીતે તમે દર્શન કરીને જશો, તમને કોઈ રોકનારો નથી. તમારી ઈચ્છા થાય કે હાલ શરીર છૂટે હું પરમાત્મામાં સમાઈ જાઉં, તો 1 સેકન્ડમાં દેહ પડી જશે, તમે પરમાત્મામાં એક થશો. જેમ બૂંદ સાગરમાં પડે કે તરત જ પોતે સાગર બની જાય, એમ સદ્યોવ મુક્તિ અને ક્રમ મુક્તિ બતાવી. 2 રીતે મુક્તિમાં જવાય છે. શરીર 12 જન્મ્યો, જુવાન થયો, મર્યો. આત્મામાં આ કદી કોઈ ગુણધર્મ હોતા નથી. મૃત્યુનો ભય અજ્ઞાનને લીધે છે. સુખદેવજી કહે છે મૃત્યુ અસત્ય છે, આત્મા સત્ય છે, મૃત્યુ સત્ય નથી. પણ અમે આત્માને જાણ્યું નથી એટલે શરીર સાચો લાગે અને એની મોત સાચી લાગે. મૃત્યુને અસત્ય કહે છે. જે શરીરને અમે સ્થિર જોઈએ છે, સ્થિર નથી, ગતિ કરનારું, બહેનારું છે, વહે છે, પ્રવાહિત થાય. અમને ખ્યાલ નથી આવતું કે શરીર નદીની જેમ તણાય છે. નદીમાં સતત નવું પાણી આવે રાખે ઉપરથી અને જૂનું તણાયા જાય. એમ શરીર પણ પ્રકૃતિમાં બહેતું એક આકાર માત્ર છે. પણ ખ્યાલ નથી આવ્યો કેમ? શરીર સાથે એટલી અહમતા મમતા થઈ છે. હું નહીં તો શરીર એક પ્રવાહ માત્ર છે અને રોજ બદલાણું છે. ધ્યાન દો તો ખ્યાલ આવશે. જન્મ પછી રોજ બાળક ખોરાક લે છે કે નહીં? એ ખોરાકથી શરીર નિર્મિત થાય અને રોજ શરીરમાંથી કચરું બહાર નીકળે છે. પરસેવો, મેલ, મળમૂત્ર બધું દરેક ઇન્દ્રિયોમાંથી, છિદ્રમાંથી નીકળ્યા કરે. તો નવું પંચભૂત આવે છે અને જૂનું જાય છે. છણે છણે આવે છે અને જાય છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે માના ગર્ભથી જન્મેલું બાળક જે 2-4 કિલો વજન લઈને આવ્યો 7 વર્ષમાં એમાં એક અણુ પણ રહેતું નથી. 7 વર્ષ પછી એ બાળકનું ટોટલ શરીર ખોરાકથી નિર્મિત થયેલું છે. માના ઉદરથી આવેલું એ જતું રહેવું. એ ક્યારનું મરી ગયું. 7 વર્ષ પછી જો માં કહે મને અને જન્મી દીધું છે તો 100% જૂઠ બોલે છે. તમે જેને જન્મી દીધું તે ગયું, પતી ગયું. હાવ નવો છે કે નહીં? રોજ ખોરાક નાખો,
રોજ પાણી નાખો, રોજ શ્વાસ. હવા હર ક્ષણે તમે નવું નાખો છો, જૂનું નીકળે છે કે નહીં? સૂર્યપ્રકાશ સતત શરીર ખેંચે છે, સૂર્યમાંથી ચૂસે છે અને શરીરમાંથી વાપરીને ફેંકે છે. સતત ઉર્જા તરંગો શરીરમાંથી નીકળે છે, આવે છે, જાય છે, આવે છે ને. એક કઈ વસ્તુઓમાં ટકતી નથી. નહીં તમે કલ્પના કરો કે માણસનું મિનિમમ તમે 24 કલાકનું 1 કિલો અનાજ ચોડો, 1 કિલો વજન તો ખાતો હશે, તો વર્ષનું કેટલું થાય? 365 કિલો. જો આ શરીરમાંથી નીકળીને ગયું બધું એમને સ્ટોર થાય તો દર વર્ષે માણસનું વજન કેટલું વધે? તો માણસ 100 વર્ષનો થયો હોય ત્યારે આ દરવાજામાંથી નીકળે ખરો? તમને લાગે છે આ લિફ્ટ કામ લાગે?